Bless you. Praise you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless you. We praise you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord and greetings to you all in Jesus' precious and matchless name. Praise the Lord. प्रभू येशूच्या गौरवी नावात तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. I hope you all are doing well. आणि माझं खात्री आहे की तुम्ही सर्व सुखरूप आणि चांगले आहात. Today evening we are going to do an intercession prayer. आणि आज आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेसाठी एकत्र आलो आहोत. For all the needs and the situation especially which we are going through right now. आणि आपल्या गरजा ज्या आहेत आणि विशेष करून आज आजूबाजूची जी भयानक परिस्थिती आहे या सर्व गोष्टींसाठी आज आपण मध्यस्थी करणार आहोत. We are called for interceding. आणि आपल्या सर्वांना मध्यस्थीसाठी बोलवण्यात गेलं आहे. We all are called to stand in the gap and pray for others. आणि आपल्या सर्वांना त्या मध्यस्थीच्या खिंडीमध्ये उभं राहण्यासाठी बोलवलं आहे. So let us prepare our hearts आज आपण आपल्या अंतःकरणाची तयारी करूया and enter into the praise and worship. आणि स्तुती आणि आराधना सुरू करण्याआधी And we will also pray for the points as we have mentioned already. आणि जे जे पॉइंट्स तुम्हाला दिलेले आहेत ते त्याच्यावरती प्रार्थना करण्याआधी Let us all close our eyes, lift our hands up. आपण आपले डोळे बंद करू आणि आपले हात उंचावू. Let us surrender ourselves to the Lord. आपल्या स्वतःला त्या देवाला समर्पित करूया. Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा आम्ही तुझं स्वागत करतो. Holy Spirit, you lead the service. पवित्र आत्मा तू आज तुझं मार्गदर्शन आम्हाला कर. तुझ्या मार्गात आम्हाला तू चाल. You guide us, Holy Spirit. तू आम्हाला तुझ्या मार्गात चाल. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace. हे स्वर्गीय पित्या आज आम्ही तुझ्या चरणापाशी येतो. Thank you, Lord, for giving us this beautiful opportunity, O Lord. ही सुंदर संधी दिल्याबद्दल तुझे आभार मानतो. Thank you, Lord, for doing all those things, O Lord. Even before asking, O Lord, you provide us, O Lord. परम देवा तुझे आभार मानतो. आम्ही ज्या ज्या गोष्टी तुला मागितल्या नाही त्या सुद्धा तू आमच्या जीवनात करतोय. देतोय त्याचं तुला धन्यवाद. As today, O Lord, we are going to pray, O Lord. आज आम्ही प्रार्थना करतो. I know, O Lord, that you are going to answer each and every prayer, O Lord. आणि आमची खात्री आहे की आम्ही ज्या ज्या प्रार्थना करणार त्या प्रत्येक प्रार्थनेला तू उत्तर देणार. Yes, Lord, miracles will take place today. आमेन. अनेक ठिकाणी चमत्कार आज होणार आहेत. Bondages will be broken. अनेक लोकांची बंधनं तुटली जाणार. Chains will be broken. आणि जे काही चेन आहे जे काही ते सर्व तुटले जाणार. People will receive, people will get delivered. आणि अनेक लोकांना सुटका मिळणार आहे. In the name of Jesus. येशूच्या नावात या सर्व गोष्टी होणार I आहेत. cancel all the technical issues, all the internet related issues in the name of Jesus. सर्व तांत्रिक बिघाडांना सर्व इंटरनेटच्या इश्यूजला आज आम्ही येशूच्या नावात And करतो. I ask this prayer in Jesus' mighty आणि name. येशूच्या नावात मागते म्हणून तू आहे. Amen. 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 All God's people will say, सर्व Amen. देवाची लोक म्हणतील आमेन. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So let us start with the praise and worship. आपण Hallelujah. आपल्या मध्यस्थीची सुरुवात स्तुती आणि आराधनेपासून करू. And let us once again surrender ourselves to the Lord. आणि पुन्हा एकदा आपण स्वतःला त्या देवाला समर्पित करू. Let us all stop thinking what is going around us. आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय, आजूबाजूला काय परिस्थिती आहे याचा विचार करू नका. And let us focus on the Lord right now. आणि देवाकडे आपलं लक्ष केंद्रित करा. Praise you. Hallelujah. Glory. Pass me not, O gentle Savior,
Hallelujah. Hallelujah. I request you all to surrender yourselves one more time into the hands of God today evening. पुन्हा Hallelujah. एकदा तुम्हाला विनंती करतो तुम्ही स्वतःला त्या देवाला समर्पित व्हा And focus on the prayer. Focus on the points that we are going to pray. Focus on the Lord Jesus Christ so that we can intercede Him as per His will. Hallelujah. आपलं लक्ष त्या प्रार्थनेकडे त्या देवाकडे केंद्रित करा आणि जे काही पॉइंट्स दिले आहेत त्याच्याकडे आपलं लक्ष केंद्रित करा जेणेकरून आपण त्या देवाला प्रार्थना करून विनंती करू Hallelujah. 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 Let's concentrate on this intercession prayer so that all the thoughts in the mind should be away at this time, and we should dedicatedly, sincerely, in one spirit and in truth, we should pray for the needs of the world. आपलं लक्ष आपण या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेकडे केंद्रित करूया जेणेकरून आज जगाची जी गरज आहे आपली जी गरज आहे ती गरज आपण त्या देवाला सांगू त्या देवाला आपण स्वतःला समर्पित करूया आणि त्या देवाला विनंती करूया आपले जे जे प्रार्थनेचे मुद्दे आहेत आपण जे ज्या गोष्टी देवाकडे मागत आहोत त्या प्रत्येक गोष्टीकडे आपण आज आपलं लक्ष केंद्रित करूया Glorify your name. Hallelujah. तू मेरा Assurance तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त तू मेरा प्रभु Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We bless your name. मेरा शरण तू
जर तुम्हाला सर्वांना हे गाणं येतं तर मी विनंती करतो हे गाणं तुम्ही उंच आवाजात गा आणि मनापासून गा और अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ समर्पित कीजिए। आणि स्वतःला त्या येशू ख्रिस्ताला समर्पित व्हा। इस इंटरसेशन प्रेयर के द्वारा हम बहुत लोगों के लिए बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहुत लोगों की जरूरत है जिनके लिए हम प्रार्थना करने वाले। तो अपने आप को आप तैयार करो, पवित्र आत्मा को आप बुलाओ आपके घर में, आपके हृदय में, और उसे कहो कि पवित्र आत्मा तो हमें चलाओ। त्या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेद्वारे आपण अनेक लोकांसाठी प्रार्थना करतो, अनेक लोकांच्या प्रार्थनेच्या विनंत्या आपल्याकडे येत असतात आणि आपण त्या प्रत्येक जणांसाठी विश्वासाने प्रार्थना करत असतो। आणि मला तुम्हाला विनंती करायची आहे की तुम्ही पण प्रार्थना करा, त्या प्रार्थनेत समर्पित स्वतःला व्हा आणि विशेष करून त्या पवित्र आत्म्याला आज तुमच्या घरात, तुमच्या अंतःकरणात जागा द्या, त्याला तुमच्या घरात तुम्ही आज आमंत्रण द्या, त्याला तुमच्या घरात आज तुम्ही बोलवा। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आइए हम सभी इस गीत को गाएंगे। मैं हूँ यहाँ Psalm 33 and verse 12, it says, "Blessed is the nation whose God is the Lord." स्तोत्र संहिता याचा 33वा अध्याय आणि 12वा वचन, ज्या राष्ट्रांचा देव परमेश्वर आहे, ज्या Blessed is the nation whose God is the Lord. ज्या राष्ट्रांचा देव परमेश्वर आहे। We all know that what is the situation around the world. आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की या जगात आजूबाजूला काय परिस्थिती आहे। We are going through a tough times. आणि आपण एक भयंकर अशा प्रसंगातून वेळेतून जात आहोत। But we have a hope and we believe and we trust on a living God. आणि आपल्याला एक आशा आहे, ती आशा म्हणजे आपली आशा त्या जिवंत देवावरती आहे। And we are going to pray today for all the local as well as global needs. आणि आपण आज प्रार्थना करणार आहोत आपले जे लोकल जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी, त्यांच्या गरजांसाठी, आणि जे जागतिक गरजा आहेत त्या प्रत्येक गरजांसाठी आज आपण प्रार्थना करणार आहोत। When we pray to God, आणि जेव्हा आपण देवाकडे प्रार्थना करतो, when we pray earnestly, आणि आपण विश्वासाने, खात्रीने आणि कळकळून प्रार्थना करतो, when we pray from the depth of our आणि heart, आपण आपल्या अंतःकरणापासून जेव्हा प्रार्थना करतो, Lord definitely listens our prayer. आणि नक्कीच खात्रीने देव आपली प्रार्थना ऐकतो। We cannot go to Israel at this time. आपण आता या वेळेस इस्रायलला जाऊ शकत We नाही, cannot reach to the patients who are admitted in the hospital in the COVID center. आणि जे रुग्ण दवाखान्यात ऍडमिट आहेत, ते कोविड सेंटर मध्ये आहेत, त्यांच्यापर्यंत आपण जाऊ शकत नाही। We cannot reach to far distances where people are in need, people are in problems. आणि काही लांब अंतरावरती लोक आहेत, त्यांना आपली गरज आहे, पण आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही। But we can definitely pray for them. आमेन। पण नक्कीच निश्चितच आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करू शकतो। When we pray to a living God, आणि जेव्हा आपण त्या जिवंत देवाकडे प्रार्थना करतो, His voice and His touch reaches to the people who are in need, the people who are in need of healing, the people who are in need of deliverance, and the people who are in need of peace. आणि त्याचा हात आणि त्याचा आवाज त्या लोकांपर्यंत जातो, आणि ज्या त्या लोकांच्या गरजा आहेत, आरोग्याची गरज असेल किंवा इतर कुठली गरज असेल, निश्चितच ती गरज प्रभू येशूच्या नावात पूर्ण होते। Today evening, as we are interceding, आणि आज संध्याकाळी आपण मध्यस्थी the करत first असताना point that we are going to pray, पहिला जो मुद्दा आहे, पहिला जो पॉइंट आहे, त्यासाठी आपण प्रार्थना we करणार आहोत। all are going to pray. आणि आपण सर्व We are going to pray for the eradication of this COVID-19 from this entire world. कोविड-19 चा या जगातून मुळापासून
उच्चाटन व्हावं, निघून जावं म्हणून आपण We are going to प्रार्थना continue to pray till the time the COVID is going to vanish from this universe. आपण कोविड-19 साठी जोपर्यंत प्रार्थना करू, जोपर्यंत तो या जगातून संपूर्णपणे या व्हायरसचा नाश होत नाही तोपर्यंत आपण या व्हायरससाठी प्रार्थना करणार आहोत. Let the strategy, let the plan of the enemy be whatever, but we are going to continue to bombard with prayers and prayers and prayers. शत्रूचे काही प्लॅन्स असून द्या किंवा काही योजना असून द्या किंवा त्या सैतानाच्या काही योजना असून द्या, आपण प्रार्थना आणि प्रार्थना करणार आहोत. Because there is power in prayer. कारण प्रार्थनेमध्ये सामर्थ्य आहे There is transformation in prayer. आणि प्रार्थनेमध्ये संपूर्ण गोष्टी There is बदलून टाकण्याचं healing in सामर्थ्य prayer. आहे. प्रार्थनेमध्ये आरोग्य द्यायचं There is सामर्थ्य आहे. deliverance in prayer. आणि प्रार्थनेमध्ये सुटका आहे. There is anointing in prayer. आणि प्रार्थनेमध्ये अभिषेक आहे. There is confidence and hope in prayer. आणि प्रार्थनेमध्ये उद्याची आशा आहे आणि कॉन्फिडन्स आहे. There is security in prayer. आणि प्रार्थनेमध्ये एक सुरक्षिततेची भावना आहे. So as I am going to pray, जसं मी आज तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार आहोत, as I am going to pray today evening, जसं आज मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार आहे, I would request all of you to join with us in this prayer. तर मी तुम्हाला आज विनंती करू इच्छितो की तुम्ही सर्व आम्हाला जॉईन व्हा आणि तुम्ही सुद्धा आमच्यावर And we प्रार्थना also agree in the prayer that we are going to do today. आणि ज्या प्रार्थना आम्ही करत आहोत त्या प्रत्येक प्रार्थनेला तुम्ही होकारात्मक उत्तर द्या. Father God, we pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. हे देवा, आज येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना करतो. Father God, we pray for the eradication and vanishing of the 100% of this COVID-19 from this universe, O God. कोविड-19 चा उच्चाटन या जगातून होऊन जावं म्हणून मी प्रार्थना करतो. Father God, we pray in the name of Jesus, O Lord. येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना. Let the blood of Jesus cover, O Lord, this universe, Father. प्रभू येशूच्या रक्ताच्या द्वारे सर्व या पृथ्वीला आरोग्य मिळू दे. Father God, we pray in the name of Jesus, who is a mighty name, which name is the most powerful name above all names. येशूचं नाव जे या सर्व पृथ्वीवरती मोलवान शक्तिशाली नाव आहे, या नावात आज आम्ही प्रार्थना करतो. Father God, we pray, O God, आज आम्ही देवा प्रार्थना करतो. let this rumors about this third wave and let this seriousness about this second wave, O Lord, be stopped in the name of Jesus, O God. दुसऱ्या लाटेची जी अफवा आहे, तिसऱ्या लाटेची जी अफवा आहे आणि दुसऱ्या लाटेतून जे आम्ही जात आहोत, आज येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो की सर्व लाट येशूच्या नावातून दूर कर. Father God, we command and we rebuke every symptoms of this infection in the name of Jesus to be vanished from every human being who, Lord, who is being infected, O God. आज येशूच्या नावात आम्ही अधिकाराने बोलतो की जो व्हायरस आहे तो सर्व व्हायरस ज्या लोकांना याचा प्रभाव झाला आहे त्या सर्वांच्या शरीरातून निघून जाऊ दे. Father God, we pray in the name of Jesus for all the people, O Lord, who are admitted in the COVID centers and who are, O Lord, admitted in the hospitals, O God. जे लोक रुग्णालयात आज भरती आहेत, जे कोविड सेंटर मध्ये आहेत, अशा प्रत्येकासाठी आज आम्ही प्रार्थना. Father God, every patient, O Lord, Master, who is going through tough times because of breathlessness, because of the infection in the lungs and because of the throat infection, we rebuke the disease, the infection in the name of Jesus. ज्यांना फुफ्फुसाला बाधा झाली आहे, ज्यांना श्वास घ्यायला त्रास होतोय, ज्यांच्या गळ्याला याचा संसर्ग झालाय, अशा प्रत्येकाला तुझ्या रक्ताच्या आवरणाखाली देतो आणि त्यांना पूर्णपणे आज येशूच्या Jehovah Rapha, our नावात healer God, we pray in the name of Jesus. आणि जेव्हा राफा आमचा आरोग्य देणारा परमेश्वर ह्याच्याकडे आज आम्ही प्रार्थना. Send forth your word and heal the disease. तुझा शब्द पाठव आणि प्रत्येकाला तू आरोग्य. Have mercy on us. आमच्यावरती तुझी कृपा असू. Father God, you bless us. आमच्या प्रत्येकाला तू You आशीर्वाद heal each and every person. आणि आम्हा प्रत्येकाला तू आरोग्य दे. In the name of Jesus. येशूच्या नावात Amen. Hallelujah. All God's people will say Amen. सर्व देवाचे लोक म्हणतील Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are My hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am Afraid, I will trust in you. I will trust in you. Oh, we bless you, Lord. let the Wings say
to 9. Psalms 122 verse 6 to 9, it says, "Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. May peace be within your walls and prosperity within your palaces. For the sake of my brothers and my friends, I will now say, may peace be within you. For the sake of the house of the Lord, our God, I will seek your good." Amen. स्तोत्र संहिता 122 6 ते 9 हे वचन. यरुशलेमेच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा. तुमच्यावर प्रीती करणाऱ्याचे कल्याण असो. तुझ्या पोटात शांती असो. तुझ्या राजवाड्यात समृद्धी नांदो. माझे बंधू व माझे मित्र यांच्यासाठी तुझ्यामध्ये शांती बसो, अशी मी प्रार्थना करेन. परमेश्वर आमचा देव याच्या घरासाठी तुझ्या कल्याणासाठी मी झटत जाईल. We all know the situation of Israel today. यरुशलेमेची इस्रायलची आज काय परिस्थिती आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. And we all know that Bible teaches us and tells us to pray for Jerusalem and pray for Israel. आणि शास्त्र आपल्याला यरुशलेमेसाठी आणि इस्रायलासाठी प्रार्थना करण्यासाठी शिकवतो आणि सांगतो. As today we have gathered for the intercession prayer, आज आपण सर्व मध्यस्थीला जमलेले असताना I request you all, मी आज तुम्हाला सर्वांना raise your right hand, तुमचा सर्वांचा उजवा हात imagining that you are raising it towards Jerusalem and towards Israel. आणि तुम्ही तो उजवा हात उंचवा आणि असा तुमच्या अंतःकरणात विश्वासाने तो हात उंचवा. तुम्ही तो जसा इस्रायलाच्या देशावरती तो हात तुमचा तुम्ही ठेवून त्याच्यासाठी प्रार्थना करा. And let's pray together. आणि आपण सर्व Let's एकत्र agree in a त्यांच्यासाठी prayer प्रार्थना करू आणि आपण सर्व विश्वासाने ज्या पास्टर प्रार्थना करतात त्याला कबुली घेऊया. Let's pray for the safety of Israel. आणि इस्रायलच्या सुरक्षतेसाठी प्रार्थना Let's करूया. pray for the protection of Israel. आणि देवाने त्यांचं संरक्षण करावं म्हणून आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना Let's करूया. pray for each and every child and old people and young men and women for Israel. सर्व लहान लेकरापासून तरुण मुला मुली आणि सर्व वृद्ध लोकांसाठी आपण सर्व लोकांसाठी प्रार्थना Let's pray for the government of Israel. आणि इस्रायलचं जे सरकार आहे त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना Let's करूया. pray for the technology and the science and all the medical houses and hospitals and also the research centers of Israel. विज्ञान तंत्रज्ञान आणि तसंच जे औषध उपचार होणारे ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आज आपण प्रार्थना Let's करूया. pray also for the army and also for the police and also for the air force of Israel. एअरफोर्स साठी आर्मी साठी आणि सर्व सैन्य दलासाठी आपण इस्रायलाच्या प्रार्थना करणार आहोत. Let's pray for the industry of Israel. आणि जी इंडस्ट्री आहे त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना Let's करणार pray for everything that is in Israel today आहोत. evening. इस्रायलमध्ये ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आज आपण Let's प्रार्थना pray for करणार the आहोत. peace of Israel. आणि इस्रायलाच्या शांतीसाठी Let's आपण pray for प्रार्थना the करणार prosperity of Israel. आहोत. आणि इस्रायलामध्ये समृद्धी यावी म्हणून आपण प्रार्थना करणार Let's आहोत. pray for God's plan to be fulfilled what He has said about Israel. आणि देवाने इस्रायलासाठी ज्या काही योजना केल्या त्या सर्व पूर्ण होण्यासाठी आज आपण प्रार्थना करतो. Gracious Heavenly Father, we come at Thy throne of grace. हे स्वर्गीय पिते आज आम्ही तुझ्या चरणात Father God, we pray today for the chosen nation Israel, O God. आणि जे निवडलेले देश आहे त्याच्यासाठी आम्ही सर्व आज प्रार्थना करतो. Father God, as your word says that we need to pray for the peace of Israel. आणि जसं तुझं वचन सांगतं की आम्ही इस्रायलाच्या शांतीसाठी प्रार्थना Father केली. God, your children and your intercessor prayer warriors, Lord, we request you and we urge you and we pray towards you, Lord, today for the peace of Israel. तुझे सर्व प्रार्थनेचे जे योद्धे आहेत जे आम्ही मध्यस्थी करणारे आहेत आणि जे जे तुझे लेकरं आज इस्रायलासाठी प्रार्थना करतात आज आम्ही सर्व लोक इस्रायलच्या शांतीसाठी प्रार्थना Father करतो. God, we ask, let your peace, O God, which is an everlasting peace, remain and control and be taking the authority in Israel, O God. आणि जी तू दिलेली शांती आहे तुझ्या अधिकाराची शांती आहे आणि जी पूर्ण शांती जिला कधी कमी कमतरता नसते अशी शांती आज आम्ही इस्रायलासाठी मागत Let आहोत. there be protection, O Lord, and let there be security, O Lord, on Israel, O God. तुझ्या संरक्षणाचा हात तुझा सुरक्षितेचा हात तू इस्रायलावरती ठेव. Your word said that the God of Israel never sleeps nor slumbers. इस्रायलाच्या देवाला कधी झोप येत नाही असं तुझं वचन सांग. Father God, we pray in the name of Jesus. O God. आज येशूच्या नावात आम्ही Every प्रार्थना small child, every young people, every middle-aged person, O God, and every old person be protected
and secured in the name of Jesus. सर्व लहान लेकरं, सर्व तरुण तरुणी, सर्व वयस्कर लोक या प्रत्येकाला आज तुझ्या रक्ताच्या आवरणाखाली होतो. त्या प्रत्येकाचं तू संरक्षण कर. Father God, we pray, O Lord, against the terrorist attacks on Israel, O Lord. आणि जे काही आतंकवादी हल्ला झालेला आहे त्याचं त्यांनी प्रार्थना करतो. Father God, we pray, O Lord, in the name of Jesus for the prosperity and the fulfillment of your word and promise over Israel, O Lord. तू जे काय इस्रायलावरती योजना केलेली आहे, तुझे जे काय अभिवचन आहे, ते सर्व अभिवचन, ते सर्व गोष्टी इस्रायलावरती पूर्ण होतील. And above all, today evening we pray for the salvation of Israel, O Lord. आणि या सर्व गोष्टींपेक्षा अधिक म्हणजे त्या इस्रायलमध्ये सर्वांचं तारण होते. Let, hallelujah, every person, O Lord, accept Jesus Christ as their Savior, O Lord. प्रत्येक व्यक्तीने येशू ख्रिस्त हा आपला तारणारा आहे असे इस्रायलच्या प्रत्येक व्यक्तीने कबूल करावे. And get ready for the second coming of the Messiah of Joshua of Lord Jesus Christ. आणि मसाया येशू ख्रिस्ताचं जे दुसरे येणे आहे ते सर्वांनी एक्सेप्ट करावं, सर्वांनी त्याची कबुली करावी. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात आम्ही Amen. मागतो. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As you are praying with us today evening, I would request you all, if you are also enjoying the praise and worship and also the prayer together, let's take 1 second and share the video so that others also can join this prayer with us. जसं तुम्ही आज आमच्या बरोबर प्रार्थनेद्वारे जोडले गेले आहात, तर आज मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करू इच्छितो की तुम्ही वेळ काढून हा व्हिडिओ आता शेअर करा, जेणेकरून जसं तुम्ही आशीर्वादित होता या आराधनेद्वारे, या स्तुतीद्वारे आणि प्रार्थनेद्वारे, तसा इतरांना पण तुम्ही आशीर्वादाचं कारण व्हा आणि हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा. Amen. हालेलुया. महिमा का भाव किससे जगाऊं तेरी महिमा का भाव किससे जगाऊं आईश झूले हम सभी को आईश झूले हम सभी तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इससे जगाऊं तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इससे जगाऊं आईश झूले हम सभी को आईश झूले हम सभी को झूले हम सभी को. Hallelujah. Hallelujah. Bible teaches us to pray for our government. आणि शास्त्र आपल्याला सांगतात की आपल्या गव्हर्नमेंटसाठी, सरकारसाठी प्रार्थना करा. Bible teaches to pray for our leaders. आणि आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रार्थना करा. Let's pray for our government. आपल्या सरकारसाठी आपण प्रार्थना करूया. Let's pray for all those who are in the leadership. आणि जे लोक आज लिडरशिप वरती आहेत, अधिकारी पदांवरती आहेत, नेतृत्व करणारे आहेत, त्या प्रत्येकासाठी आपण प्रार्थना Let's करूया. pray for their safety. Let's pray for their families. Let's pray for their good health. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि त्यांना चांगलं आरोग्य मिळावं त्याच्यासाठी आपण प्रार्थना करू. They are also human beings like us, आणि ते पण आपल्यासारखे एक मनुष्य आहे, but they have higher and bigger responsibilities. पण त्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या And आहेत. if we pray for them, आणि जर आपण त्याच्यासाठी if they are प्रार्थना करू, healthy, if they are fit, and if they are protected, they can do much good work for the human being. आणि त्यांना ते संरक्षण मिळालं, त्यांची तब्येत चांगली असेल तर ते आपल्यासाठी भरपूर काही गोष्टी करू शकतात. Same time, we also should pray for the economic situation to be changed in India and also globally. आणि तसंच आपल्या भारताची आणि जागतिक
आर्थिक परिस्थिती बदलावी त्यासाठी आपण प्रार्थना So we करू. need to pray that there should be better financial policies and better plans so that everybody can have good job and everybody can have enough money and businessmen can run their businesses smoothly. नवीन आर्थिक दृष्टीने नवीन योजना याव्यात आणि नवीन गोष्टी याव्यात त्यासाठी आपण प्रार्थना करू जेणेकरून त्या प्रत्येक गोष्टीचा फायदा आपल्या सर्वांसाठी होईल. So let's pray for the government, let's pray for our leaders, and let's pray for the betterment of the economic situation in India and around the world. आपल्या सरकारसाठी आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी आणि आपल्या आर्थिक सिच्युएशन चेंज व्हावी त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आज आपण सर्व मिळून प्रार्थना करू. You will pray, I will pray. तुम्ही प्रार्थना करा आणि मी सुद्धा When we प्रार्थना all करू. will pray, आणि जेव्हा आपण सर्व मिळून प्रार्थना करू 100% there will be change. आमेन तेव्हा 100% बदल हा होणारच आहे. Bible says wherever 2 or 3 gathers in my name, I am there in the midst of them. आणि शास्त्र असं सांगतं जिथं दोघे किंवा तिघे असतात निश्चितच त्याच्यामध्ये मी कार्य करतो. So today we are so many people from different places, from different cities and nations and states have joined together and are praying for the betterment of the humanity and of this world. आणि या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेद्वारे अनेक लोक आपल्याला जोडली गेलेली आहेत. ते पुण्यातले आहेत, महाराष्ट्रातले आहेत, महाराष्ट्राबाहेरचे आहेत आणि अनेक अशा जगात देशांमधले लोक आपल्याला या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेद्वारे जॉईन झालेले आहेत आणि आपण सर्व मिळून या पॉइंट साठी आपण प्रार्थना करणार. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace. हे स्वर्गीय पिते आज आम्ही तुझ्या As your चरणात word teaches us to pray for our leaders, as your word teaches us to pray for our government. आणि जसं तुझं वचन आम्हाला सांगतं की आम्ही आमच्या सरकारसाठी आणि अधिकाऱ्यांसाठी प्रार्थना Father करतो. God, we pray for their protection, their good health and long life, oh God. आणि त्यांना तू सुरक्षित ठेव, त्यांचे आरोग्य तू उत्तम ठेव आणि त्यांच्या कुटुंबाला तू संरक्षण कर. Father God, we pray for each and every member of their families, oh God. आणि त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला आज आम्ही Bless तुझ्याकडे them, protect them, heal them. त्या सगळ्यांचं तू संरक्षण कर, त्यांची काळजी घे आणि त्यांना उत्तम असा आरोग्य. Father God, we also pray, oh Lord, as they are planning for new policies and as they are working on, oh Lord, new strategies, give them divine wisdom so that, oh Lord, they can make new and better policies for the humanity. आणि ते जे काही नवीन पॉलिसीज करत आहेत, नवीन नियम करत आहेत, ते जे काही नवीन योजना करत आहेत, त्या प्रत्येकाला तू त्याद्वारे तू मार्गदर्शन कर. Father God, we also pray, oh Lord, for your divine wisdom upon them, oh God. आणि तुझ्या दैविक ज्ञानाने तू त्यांना भर. Father God, we pray, oh Lord, in the name of Jesus, oh Master, give them such intelligent ideas, superb ideas, oh Lord, so that they can come up, oh Lord, with those ideas, oh Lord, and implement those ideas so that people can be benefited with that, oh God. तू त्यांना दैविक ज्ञानाने भर जेणेकरून त्यांना असे नवीन नवीन आयडियाज येतील, ते नवीन नवीन योजना राबवतील जेणेकरून या सर्व गोष्टींचा उपयोग आमच्यासारख्या लोकांसाठी होईल. Father God, we pray for our leadership, oh God. आणि आमचे जे लीडर्स आहेत, त्या प्रत्येक नेतृत्व करणारे आहेत, त्या प्रत्येकासाठी आज आम्ही प्रार्थना Bless करतो. them in the name of Jesus. येशूच्या नावात तू Bless त्यांना their स्पर्श कर. families in the name of तू त्यांना Jesus. त्यांच्या कुटुंबाला स्पर्श कर. Keep them safe and keep them protected and prosperous in the name of त्यांना Jesus. सुरक्षित ठेव आणि तू त्यांना आशीर्वादित कर. Father God, we also pray, oh Lord, looking at the current situation of the economy of our country and also globally, oh God. आणि जे काही या भारताची आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीकडे आज आम्ही बघत आहोत. Father God, we ask, oh Lord, to Jehovah Jireh, our provider, to from your heavenly resources, you bless our nation, you bless this world. आणि यहोवा हिरे आमचा पुरवठा करणारा जो परमेश्वर आहे, आज त्याच्याकडे आम्ही प्रार्थना करतो की तू तुझं स्वर्गीय भांडार उघड आणि या आमच्या देशाची आणि या जागतिक जे काही गरज आहे, आर्थिक गरज आहे, तू अद्भुतरित्या त्याचा पुरवठा You कर. have no limits, oh God. तुला कोणत्याही गोष्टीची मर्यादा Nothing नाही. is impossible to you. तुला कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. Father God, we pray today evening, oh Lord. आज संध्याकाळी आम्ही प्रार्थना करतो. Father God, in the name of Jesus, you provide, oh Lord, all those things that are needed, oh Lord, for the betterment of the economy, for better jobs and better businesses, oh Lord, in our nation as well as globally, oh God. आज आमचा पुरवठा करणारा परमेश्वराकडे आम्ही प्रार्थना करतो की अद्भुतरित्या तू आमचा या जगाचा पुरवठा करणारा हो. त्यांना ज्या गरजा आहेत, ज्या आर्थिक असतील, ज्या जॉब रिलेटेड असतील किंवा इतर काही त्यांच्या गरजा असतील, त्या सर्व ख्रिस्त येशूमध्ये तू पूर्ण कर. तू त्यांचा अद्भुतरित्या पुरवठा करणारा हो. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात Amen. All God's people will say Amen. सर्व देवाचे लोक म्हणतील All आमेन. those who agreed in the prayer will say Amen. आणि जे लोक
लोक मान्य करतात या प्रार्थनेला ते प्रत्येक लोक आमेन म्हणतात. Even after this video, when this time will be over, later on also if you are joining this prayer, you can pray on these prayer points and you can agree in the prayer, and I believe and I trust God will hear our prayers. ही मध्यस्थीची प्रार्थना संपल्यानंतर पण हा व्हिडिओ तुम्ही जेव्हा जेव्हा बघता तर त्या प्रत्येक मुद्द्यांवरती प्रार्थना करा आणि प्रत्येक मुद्द्यांवरती आमेन असं कमेंट करा. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Come on, sing with us. Hallelujah. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And eternity shall be strong in purpose and unity, declaring the Lord, praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Come on, sing with us. Hallelujah. Be to Praise our the Lord. God Hallelujah. forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. As we all know that when this world is going through this pandemic, आणि जेव्हा आपल्या सर्वांना माहिती आहे की या ज्या पॅन्डेमिक मध्ये आपण सर्व हे जग चाललेलं आहे, there are medical staff who are doing their job excellently. या साथीमधून जात असताना आपण जे मेडिकल स्टाफ आहेत ते सर्व उत्तम असं त्यांचं काम करत आहेत. Just 2 days back we celebrated the Nurses Day, आणि 2 दिवसापूर्वीच आपण इंटरनॅशनल नर्सिंग डे साजरा केलेला आहे and we prayed for them. आणि आपण त्या प्रत्येक I परिचारिकेसाठी would प्रार्थना केली like आहे. to take a moment and I would like to thank all the medical staff. Let it be a doctor or a nurse or an attendant or a helper, also in ward, or also the security guard and the ambulance driver. We thank you from the depth of our heart, and we really respect and honor the great work that you are doing. आणि जे मेडिकल स्टाफ आहे ते परिचारिका असू दे, डॉक्टर, तसेच सफाई कामगार आहे, ॲम्ब्युलन्स चालवणारे आहेत, एक्सरे डिपार्टमेंट आहेत, अनेक असे डिपार्टमेंट आहेत रुग्णालयामध्ये जे अहोरात्र परिश्रम करून आमच्यासाठी काम करत आहेत. तर प्रत्येकाला मी मनापासून धन्यवाद मानू इच्छितो. We are praying for you, and we are going to pray again today for आणि you. आम्ही तुमच्या सर्वांसाठी प्रार्थना करत आहोत आणि आम्ही ही प्रार्थना चालूच ठेवणार आहोत. At the same time, we are also going to pray for the pastors and the church leaders. आणि सर्व पास्टर्स आणि जे चर्चचे लीडर्स आहेत त्या प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत. As the medical staff is praying, is doing their best for the physical healing, जे मेडिकल स्टाफ आहेत जे आपल्या जे शारीरिक आपल्या उपचारासाठी अहोरात्र परिश्रम करत आहेत, प्रयत्न करत आहेत. similarly the pastors and the priests and the church leaders are praying for the spiritual needs of the people. तसेच पास्टर्स जे याजक आहेत आणि जे चर्च मधले लीडर्स आहेत ते प्रत्येक जण आपल्या आध्यात्मिक वाढीसाठी, आपल्या आध्यात्मिक आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. Both things are important. आणि दोन्ही गोष्टी तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. Physical is important, शारीरिक पण महत्त्वाचे आहे spiritual is also आणि important. आध्यात्मिक पण महत्त्वाचे But आहे. when we pray to God, आणि जेव्हा आपण देवाकडे प्रार्थना करतो, God is going to bless and God is going to protect all the people. देव त्या सर्वांना आशीर्वादित करतो
आणि प्रत्येकाचा संरक्षण कर. Let's pray in the name of Jesus today for these two prayer points. आणि या दोन्ही मुद्द्यासाठी येशूच्या नावात आज आपण You will प्रार्थना join with me for this prayer. आणि या Hallelujah. प्रार्थनेच्या मुद्द्यासाठी तुम्ही सर्व मला जॉईन व्हा. If you are listening to the prayer, I would request rather than listening, you agree and you confess and you declare the prayer. जसं मी प्रार्थना करतोय तुम्ही माझी प्रार्थना ऐकताय तर प्रत्येक प्रार्थनेला तुम्ही होय आणि आमेन म्हणा And pray together with me. आणि माझ्यासोबत तुम्ही सुद्धा प्रार्थना करा. Prayer of righteous is effective, is influential. आणि धार्मिकाची प्रार्थना ही कार्य करण्यास प्रबळ असते. Hallelujah. Father God, we pray for all the medical staff today evening, oh हे God. देवास प्रत्येक मेडिकल स्टाफ साठी आम्ही प्रार्थना In the करतो. name of Jesus, you protect them. येशूच्या नावात तू प्रत्येकाचं संरक्षण कर. If they are sick in their body, tired, oh Lord, heal them, strengthen them. जर त्यांना थकवा असेल जर त्यांच्या शरीरामध्ये काही कमजोरी असेल ती सर्व येशूच्या नावात तू काढून टाक. Increase their immunity, oh God. त्यांची इम्युनिटी तू Increase येशूच्या their नावात working वाढव. stamina, oh God. त्यांचं जे काम करण्याचा स्टॅमिना आहे तो तू वाढव. Let their confidence be increased, oh God. त्यांचा कॉन्फिडन्स तू वाढव Father God, you protect also their families, oh Lord. आणि त्यांच्या कुटुंबाचं पण तू संरक्षण कर. We pray, oh Lord, as they are going and coming, oh Lord, in their houses every day, oh Lord, and working same time with the COVID patients, oh Lord. Father God, as they are doing this risky thing, oh Lord, we believe and we trust, oh Lord, you are protecting them, healing them, and also, oh Lord, energizing them in this situation. ते धोका पत्करून जे कोविडच्या वॉर्डमध्ये जात आहेत तिथून परत आपल्या घरी जातात ते जे काही सेवा करतात आहेत त्या प्रत्येकावर प्रभू परमेश्वरा तू तुझा आरोग्याचा हात ठेव तुझा संरक्षणाचा हात ठेव तुझी कृपा त्यांच्यावरती सदैव We राहू. cover their houses, we cover their family members, we cover them, oh Lord, under the precious blood of Jesus. त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रत्येक सदस्यांना येशूच्या रक्ताच्या आवरणाखाली आज आम्ही देतो. Father God, we also pray for our pastors and the leaders of the global church. आमचे जे पास्टर्स आहेत लीडर्स आहेत जे जागतिक मंडळ आहेत त्या प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. In the name of Jesus, you bless them. येशूच्या नावात त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वाद If दे. they are sick in their bodies, oh God, weak in their bodies, you heal them, strengthen them, oh God. जर त्यांच्या शरीरामध्ये काही आजार असेल जर त्यांना आज अशक्तपणा असेल तर येशूच्या नावात तू त्यांना आज आरोग्य दे. Father God, give them more spiritual strength to stand and to give your word and to empower with your word to the people, oh God, in these difficult days. त्यांना आध्यात्मिक शक्ती आणि सामर्थ्याने तू भर जेणेकरून आज या सिच्युएशन मध्ये पण त्यांनी खंबीरपणे उभं राहावं त्यासाठी तू त्यांना आशीर्वाद दे. As they are doing funerals, as they are doing some services, oh Lord, as they are meeting some people, oh Lord, as a good shepherd and as a person of concern, you also protect them during these days, oh Lord. एक चांगला मेंढपाळ म्हणून ते जे काही लोकांमध्ये जात आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करत आहे अनेक लोकांची प्रेतक्रिया ते करत आहेत त्यासाठी प्रभू परमेश्वरा त्या सर्व पास्टर्सला तू आशीर्वादित कर तुझ्या संरक्षणाचा हात तू त्याच्यावरती. If they are facing financial problems, oh God, we ask Jehovah Jireh to provide them from your divine and heavenly treasury in the name of Jesus. जे पाळक वर्ग आहे त्यांना ज्या काही आर्थिक जर गरजा असतील तर त्यांना जेव्हा इरे त्यांचा पुरवठा करणारा परमेश्वर हो आणि अद्भुतरित्या तू त्यांची गरज भाग. We pray for their families, oh Lord. Protect them, provide them, and Lord, prosper their families. त्यांच्या कुटुंबाचं तू संरक्षण कर त्यांचा पुरवठा करणारा हो आणि त्यांच्या कुटुंबाला आणि त्यांना तू आशीर्वादित कर. In the name of Jesus. येशूच्या नावात आज आम्ही प्रार्थना Amen. All God's people will say. सर्व देवाचे लोक Amen. आमेन. Hallelujah. 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 Praise the Lord. येशू तेरे करीब आए से Thank you.
मैं धन्यवाद करता रहूंगा. आणि या गाण्याचे बोल काय सांगतात की मी प्रत्येक गोष्टीत तुला धन्यवाद You know, करेन. we all are alive today. आज आपण जिवंत आहोत. We can breathe freely, relaxedly today. आज आपण श्वास घेत आहोत आणि मोकळेपणाने श्वास We घेत have आहोत. no pipes. We have no any kind of mask on our faces. आपल्या तोंडावरती कोणताही मास्क नाहीये किंवा पाईप नाहीये किंवा आपण कृत्रिम ऑक्सिजन घेत नाहीये. We are alive. We are strong. We are fit just because of His grace. आज आपण जिवंत आहोत आणि आपण फिट आहोत. आपल्याला कोणत्याही गोष्टीची बाधा झालेली आहे केवळ त्याची कृपा. Isn't it a gift for all of us? आणि हे आपल्या सर्वांना दिलेलं एक उत्तम असं बक्षीस Isn't नाही. it is a precious gift of life that God has given us? आणि हे बहुमूल्य असं बक्षीस देवाने आपल्याला दिलेलं आहे. Haven't we seen around us so many deaths have taken place? आणि आपण आपल्या आजूबाजूला जेव्हा बघतो अनेक लोक मृत झालेली आहेत. All our, maybe our dear ones, maybe our friends, maybe our relatives, maybe our people from the community have lost their lives. आपले जवळचे, आपले नातेवाईक, आपले मित्र परिवारामधले किंवा आपल्या ओळखीतले अनेक लोक मृत झालेले आहेत आपल्याला We feel बघायला. so sorrowful, we feel so sad about it. आणि त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला दुःख वाटतं आणि वाईट सुद्धा But वाटतं. today God has given us this precious gift of life. आणि देवाने आपल्याला जीवन हे सुंदर असं जीवन आपल्याला दिलेलं Why आहे. not we use this precious moment to thank Him? आणि या सुंदर अशा गोलमाल गोष्टीसाठी आपण देवाचे का धन्यवाद मानू नये. Let's thank Him. आणि त्याला धन्यवाद द्या. Let's thank Him. त्याला या प्रत्येक गोष्टीबद्दल As we धन्यवाद. are going to sing this line one more time. आणि पुन्हा एकदा आपण हे गाण्याचं मैं करूया. धन्यवाद करता रहूंगा. मी धन्यवाद करत राहील. हम हमारे दिल से इस गीत को गाएंगे आपण मनापासून हे गाणं और गाऊ. परमेश्वर का खुदा बाप को हम कहेंगे कि सचमुच अगर आपकी कृपा, आपकी दया नहीं होती तो शायद आज हम भी जिंदा नहीं होते. आणि त्या देवाला आज आपण म्हणू खरोखर Praise. तुझी दया आणि तुझी कृपा नसती तर आज आम्ही जिवंत नसतो. आणि दोन अजून मुद्द्यांवरती आपण प्रार्थना करणार We are आहोत. going to pray especially for those young men and those organizations आणि जे तरुण आहेत आणि जे संस्था आहेत, especially they are doing very very precious and a very very important work. आणि खूप महत्त्वाचं आणि प्रेशियस असं ते काम करत आहेत. You know what they are doing? तुम्हाला माहिती का ते From काय the करतात? last entire 1 year, आणि संपूर्ण गेले वर्षभर
people who are being died because of the infection of COVID-19. आणि कोविड-19चा त्यांना संसर्ग होऊन जे मृत झाले, For such people to do and their funerals and to bury them and in a right way, it's very, very difficult, and for some people they also feel it's very, very risky. आणि ते जे मृत झालेले व्यक्ती आहेत त्यांची जी प्रेतक्रिया आहे ते स्वतःचा जीव धोक्यात घालून व्यवस्थितपणे ते या सर्व गोष्टी करत आहेत. And we need to pray for these young people. आणि अशा तरुण लोकांसाठी आपण प्रार्थना केली There are so पाहिजे. many organizations, so many associations who are never in the public domain or who are never on the social media. आणि जे लोक जे आहेत ते सोशल मीडियावरती किंवा लोकांना प्रभाव पाडण्यासाठी ते लोक करत नाहीयेत, तर ते आपला जीव धोक्यात घालून अशा अनेक संस्था, अनेक तरुण कोविड पेशंट जे कोविड ज्यांना लागण होऊन मृत झालेले आहेत त्यांची जी प्रेतक्रिया आहे ते सर्व या संस्था करत आहेत. They risk their lives ते स्वतःचा जीव धोक्यात घालत आहेत. without any kind of monetary benefits. They are doing this work. त्यांना कोणत्याही पैशाची गरज ते दाखवत नाहीये किंवा कोणाकडे ते मागत नाहीयेत आणि हे सर्व करत असताना आपला जीव धोक्यात घालून ते या सर्व गोष्टी करत आहेत. Isn't it our responsibility to pray for them? आणि आपली ही जबाबदारी आहे की अशा प्रत्येक संस्थेसाठी, अशा प्रत्येक व्यक्तीसाठी आपण प्रार्थना They are केली also पाहिजे. ordinary human beings like you and me. आणि ते आपल्यासारखे सर्वसाधारण लोक आहेत. They can also get infected because of आणि त्यांना COVID. पण कोविडचा संसर्ग होऊ शकतो. Their lungs can also get infected. त्यांना पण त्यांच्या लंग्सला सुद्धा They can also feel weak, आणि त्यांना पण अशक्तपणा but they are येतो. doing it. पण ते त्यांचं काम उत्तम प्रकारे करतात Sacrificially they are doing it. आणि ते सर्व गोष्टी प्राण प्रणाला लावून ते या गोष्टी करत I have आहेत. worked with them. I have seen them physically. How do they handle these things? They are doing excellent job. Let me tell you. मी त्यांचं एक काम बघितलेलं आहे आणि ते फार उत्तमरित्या त्यांचं काम करत आहेत. I cannot take each and everyone's name. I cannot take every organization's name. But let me tell you, as a servant of God, on behalf of the community, we really thank you for the work that you are doing, and we are going to pray for you right now. आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीचं नाव मी घेऊ शकत नाही किंवा त्या संस्थांचं नाव मी घेऊ शकत नाही, पण निश्चितच अशा प्रत्येक व्यक्तीसाठी आणि त्या प्रत्येक संस्थेसाठी जे या कोविडच्या साठी स्वतः आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहे त्या प्रत्येकासाठी आज मी प्रार्थना करतो. At the same time, we are also going to pray for the eradication and against this black fungus. आणि जो काळ्या घुशीचा जो रोग आलेला आहे त्या रोग मुळापासून या जगातून निघून जावा म्हणून आपण प्रार्थना Let's करतो. pray for this needs. आणि या प्रत्येक गरजेसाठी आपण प्रार्थना केली Let's पाहिजे. pray for all those people who have lost their dear ones due to COVID-19. आणि ज्या ज्या लोकांनी आपले प्रियजन या कोविड-19 मध्ये गमावले आहेत त्या प्रत्येकासाठी आपण प्रार्थना करतो. Let's pray for these needs. आणि या प्रत्येक गरजेसाठी आपण You will प्रार्थना all करू. pray along with me. आणि तुम्ही सर्व माझ्यासोबत प्रार्थना करू. Hallelujah. Father God, we pray in the name of Jesus. हे स्वर्गीय पित्या आज येशूच्या We pray नावात for आम्ही प्रार्थना all करतो. those individuals and all the organizations who are, oh Lord, so well, oh Lord, organizing those funerals of our dear ones, oh Lord. आणि जे वैयक्तिकरित्या किंवा संस्थेद्वारे जे लोकांचा माहिती जे करत आहे त्या प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. Father God, they are risking their lives ते त्यांचा जीव धोक्यात without घालतात. any monetary benefits, oh Lord. त्यांना कोणतेही आर्थिक अशा अपेक्षा नाहीयेत. Father God, they are, oh Lord, risking their family life, oh Lord. ते स्वतःचं आपल्या कुटुंबाचं जीवन त्या धोक्यामध्ये घालत आहे. But they are doing it for the community and for the well-being of the community and the people of God. पण ते आपल्या लोकांसाठी आपल्या समाजासाठी कार्य करतात. Father God, we pray in the name of Jesus. येशूच्या नावात आम्ही Bless प्रार्थना them. करतो. त्या प्रत्येकाला तू आशीर्वाद दे. Cover them under the precious blood of Jesus. येशूच्या रक्ताच्या आवरणाखाली असताना Protect them, O God. तू त्यांचं संरक्षण कर. Protect their families, O God. त्यांच्या कुटुंबाचं संरक्षण कर. Father God, we pray, O Lord, whatever are their needs, maybe is economical, emotional, spiritual or physical, bless them, O Lord, in the name of Jesus, O God. त्यांच्या ज्या काही आर्थिक गरजा असतील, ज्या काही भावनिक गरजा असतील, ज्या काही शारीरिक गरजा असतील, ज्या काही आध्यात्मिक गरजा असतील त्या सर्व ख्रिस्त येशूमध्ये तू पूर्ण कर. Bless their families also, O Lord. आणि त्यांच्या कुटुंबाला पण तू Protect आशीर्वाद their दे. families, O त्यांच्या Lord. कुटुंबाचं तू संरक्षण Father कर. God, we pray in the name of Jesus, O Lord. येशूच्या नावात आम्ही
प्रार्थना Whatever resources they need to do this, oh Lord, maybe it's finance, or maybe, oh Lord, ambulances, or maybe oxygen, oh Lord, or maybe, Lord, kids, or maybe, Lord, whatever, oh Lord, is required, or permissions, oh Lord, let them have it in the name of आणि Jesus. ज्या काय प्रेत क्रिया करत असताना त्यांना ज्या काय आर्थिक गरजा असतील, ॲम्ब्युलन्स पाहिजे असतील किंवा काही पेपर कागदपत्र रिलेटेड काही त्यांच्या गरजा असतील, परमिशन्स असतील आणि त्या आदेश असतील, किट्स असतील, त्या सर्व अद्भुतरित्या तू त्यांचा पुरवठा We करणार. know, oh God, we are praying to a living God. आणि आम्हाला माहिती आहे की आम्ही जिवंत देवाकडे प्रार्थना करतो. Father God, as we pray to you, Lord, we believe and we trust that you are answering all our prayers. आणि जसं आज आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतोय तसा आमचा विश्वास आहे आणि खात्री आहे की तू आमच्या प्रत्येक प्रार्थनेला उत्तर दे. Father God, we also pray for the eradication and against this black fungus, oh God. आणि जे काही काळ्या बुरशीचा आजार आलेला आहे त्याचं उच्चाटन व्हावं, तो या पृथ्वीवरून निघून जावा म्हणून आज आम्ही प्रार्थना Before करतो. it takes off, before it starts, oh Lord, with the speed, we pray and we rebuke it in the name of Jesus. ते वेगाने पसरण्याच्या आधी आज आम्ही येशूच्या नावात प्रार्थना करतो, तो मुळापासून निघून जावा. आज येशूच्या नावात आम्ही धमकावतो की तो आजार मुळापासून निघून जावा. Amen. Father God, we pray, oh Lord, आज आम्ही येशूच्या नावात प्रार्थना करतो. all the medical science, oh Lord, who are working, oh Lord, on the medicines and all the Lord, all kind of, Lord, treatments, oh Lord, for this disease, this sickness, Lord, you give them the wisdom and understanding to develop a proper treatment for it, oh Lord. जे काही विज्ञान दृष्टीचे अभ्यास करत आहेत आणि हा आजार मुळापासून जावा म्हणून ते जे काही प्रयत्न करत आहेत त्या प्रत्येक प्रयत्नाला तू आशीर्वाद दे. Father God, we pray, oh Lord, देवा आज आम्ही प्रार्थना करतो for each and every person who have joined, oh Lord, today evening, oh Lord, the intercession prayer, oh Lord. आणि जे जे मध्यस्थीच्या प्रार्थनेसाठी आमच्या सोबत जॉईन झाले त्या प्रत्येकासाठी प्रार्थना. I believe and I trust, oh God, माझा विश्वास आहे that खात्री you आहे. have used them as an intercessor, as a prayer warrior today आणि evening. त्या प्रत्येकाचा तू प्रार्थनेचा योद्धा म्हणून आज त्याचा उपयोग करत आहे म्हणून तुला धन्यवाद. Father God, build them and Lord, make them a strong weapon for your kingdom, oh God. त्यांची बांधणी कर आणि तुझ्या राज्यासाठी एक चांगला शस्त्र म्हणून त्यांनी उपयोगात यावं असं तू कर. Increase their spiritual life. आणि त्यांचे आध्यात्मिक जीवन तू अधिक वाढव. Increase their level of faith. आणि त्याची विश्वासाची पातळी तू अधिक वाढव. Let your relationship with them be more intimate, oh God. तुझा आणि त्याचे नातेसंबंध अधिक जवळचे हो. Father God, bless them with all the materialistic needs. आणि त्यांच्या जे काही भौतिक गरजा असतील त्या सर्व तू ख्रिस्तेशूमध्ये पूर्ण. Give them healing if they are sick in their bodies, oh God. जर ते आज अशक्त असतील त्यांना जर काही आजार असेल ते येशूच्या नावात तू त्यांना आरोग्य. We also pray, oh Lord, for all their financial needs. आणि त्यांच्या ज्या काही आर्थिक गरजा असतील त्याच्यासाठी आज आम्ही प्रार्थना. Father God, you protect them, give them long life, oh God. त्यांचा पुरवठा करणारा हो तू त्यांना संरक्षण कर. We also pray at this time, oh Lord, आज यावेळेस आम्ही प्रार्थना करतो Father God, that if all those people who have sent us a prayer request, oh Lord, ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला प्रार्थनेच्या विनंत्या people who पाठवल्या, are home quarantined, जे होम क्वारंटाईन आहेत, Father God, people who are in the jumbo centers, COVID centers, oh जे God, कोविड सेंटर मध्ये आहे, जम्बो सेंटर मध्ये आहे, who, Father God, who are under ventilator and who are in the critical situation today, जे oh God. व्हेंटिलेटर वरती आहे, जे क्रिटिकल आहे. Father God, we pray for all these people, oh Lord, and especially all those who have sent the prayer request, oh Lord. अशा प्रत्येक रुग्णासाठी आणि ज्या ज्या लोकांनी आम्हाला प्रार्थनेच्या विनंत्या पाठवल्या त्या प्रत्येकासाठी आज आम्ही प्रार्थना. We confess and we declare your divine healing upon them right now, today evening, in the name of Jesus. आज आम्ही आमच्या मुखाने कबूल करतो की तुझ्या दैवी आरोग्याने तू त्यांना आशीर्वादित कर आणि त्यांना उत्तम असं आरोग्य. Jehovah Rapha, send forth your word in the name of Jesus and you touch them so that they will be healed 100%. जेव्हा राफा आमचा आरोग्य देणारा परमेश्वर तुझा हात पुढे कर, तू त्यांना स्पर्श कर आणि येशूच्या नावात त्या प्रत्येकाला आरोग्य We दे. believe there is healing in your name. आणि तुझ्या नावामध्ये सामर्थ्य आहे, तुझ्या नावामध्ये आरोग्य आहे, We believe there is power in your name. तुझ्या नावामध्ये सामर्थ्य आहे We believe there is transformation in your name. आणि तुझ्या नावामध्ये संपूर्ण बदल आहे We believe there is energy and strength in your name. आणि तुझ्या नावामध्ये ऊर्जा आहे, शक्ती आहे, We believe there is authority in your name. तुझ्या नावामध्ये अधिकार आहे. Father God, no disease, no infection, no sickness can stand in front of you and your name, O God. कोणताही आजार, कोणतेही रोग आमच्या समोर, इन्फेक्शन येशू तुझ्या समोर राहू शकत नाही.
Father God, we rebuke every kind of infection, we rebuke every kind of fear, we rebuke every kind of disease and sickness in the name of Jesus. सर्व संसर्ग, सर्व आजार, सर्व अशक्तपणा, सर्व रोग यांना येशूच्या नावात आम्ही धमकावतो आणि येशूच्या नावात त्यांना निघून जायला सांगतो. Thank you for being with us, Holy Spirit, today evening. आणि पवित्र आत्म्या तू आमच्या बरोबर राहिलास म्हणून तुझा आभार. I believe and I trust every prayer that we have done today evening have reached to you, O God. आमचा विश्वास आहे आणि खात्री आहे ज्या ज्या प्रार्थना आम्ही तुला केल्या आहेत त्या सर्व तुझ्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात आम्ही मागतो. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Faithful one, So unchanging, ageless one, you're my rock of peace, Lord of all, I depend on you. I follow to you again and again. I follow to you again and again. My rock in times of trouble, you lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor, and my hope is in you alone. All through the storm, your love is the anchor, and my hope is in you alone. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. As we have come to the end of the intercession prayer, आपण मध्यस्थीच्या शेवटाला आलेलो असताना only this evening, this prayer is ending, but we need to unceasingly pray and we need to continue to pray. आणि फक्त या वेळेसाठी ही प्रार्थना इथे थांबली आहे, पण आपण ही प्रार्थना पुढे चालूच ठेवली पाहिजे. जोपर्यंत आपल्या प्रार्थनेचे उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत आपण या सर्व मुद्द्यांवरती प्रार्थना चालूच ठेवली पाहिजे. Pray individually, pray as a family, pray as a group, pray as a church, but pray. तुम्ही एकटे करा, तुमच्या कुटुंबाबरोबर करा, तुम्ही एक ग्रुप म्हणून करा किंवा तुम्ही तुमच्या चर्चच्या लोकांना घेऊन केला, पण तुम्ही सर्वांनी या सर्व कृतीसाठी प्रार्थना करा. If the Holy Spirit leads you, if you want to fast, you fast. जर पवित्र आत्मा तुम्हाला मार्गदर्शन करत आहे, तो तुम्हाला सांगत आहे की तुम्ही उपवास करा, तर तुम्ही उपवास करा. If you have any prayer needs or prayer requests, you are most welcome to send also to us. जर तुमच्या प्रार्थना विनंत्या काय असतील तर तुम्ही निश्चितच त्या सर्व प्रार्थना विनंत्या आम्हाला पाठवू शकता. Recently, we have also started uploading all our messages and all the worship that we do online on our YouTube channel. आणि आमचे जे काही वर्शिप आहेत, जे काही रविवारच्या सभा होतात त्या सर्व आम्ही YouTube वरती टाकत आहोत. Because a lot of people have requested us for the same. कारण अनेक लोकांनी आम्हाला याची विनंती केली होती. So we request you to subscribe the YouTube channel. आणि तुम्ही ते YouTube चॅनल वरती जाऊन सबस्क्राईब करा. It is the link has already mentioned on this page right now. त्या पेज वरती आता ती लिंक पाठवलेली आहे. My daughter have sent that link. You can just click that and you can subscribe the channel. आमच्या मुलीने ती लिंक पाठवलेली आहे, तर तुम्ही त्या चॅनल वरती जाऊन सबस्क्राईब करू शकता. So you can get the regular ministry updates, prayers, and all the information that what we are going to do for the kingdom of God. जे काय देवाच्या राज्यासाठी आम्ही करत आहोत त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला या YouTube वरती किंवा या तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला हे बघायला मिळेल. Thank you very much once again. आणि तुमच्या सर्वांचे मी धन्यवाद मानतो. We appreciate your encouragement, support, and prayer. तुम्ही सर्व आम्हाला एनकरेज करता, आम्हाला सपोर्ट करता, त्यासाठी आम्ही सर्व तुमचे आभार मानतो. We are going to enter into a talk show with Ministry of Christ at 8 p.m. and that's the reason we are closing this prayer a little bit early today. मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट या पेज वरती आम्हाला एक टॉक शो साठी बोलवलेलं आहे, म्हणून आम्ही मध्यस्थीची जी प्रार्थना आहे आज लवकर संपवत आहोत. So if you are available, you can also join on the page of Ministry of Christ
and you can attend the talk show where we are going to exchange and where we are going to talk about how God has blessed us in last entire 1 year and what testimonies He have created in our lives. आणि गेल्या वर्षभर देवाने कसं आम्हा सर्वांना आशीर्वादित केलं, आमच्या कुटुंबाला आशीर्वादित केलं. या टॉक शो द्वारे आम्ही बोलणार आहोत. जर तुम्हाला वेळ असेल तर थोडा वेळ तुम्ही काढा, नसेल तरी तुम्ही काढा आणि या टॉक शोला तुम्ही आम्हाला जॉईन होऊ शकता. We will see you again on Sunday morning 10 a.m. for our e-church service. आणि आमच्या e-church सर्व्हिसला रविवारी सकाळी 10 वाजता तुम्ही आम्हाला जॉईन होऊ शकता. You can also send us, as I mentioned, WhatsApp messages or on Messenger or on Facebook your prayer request, and we, along with our family and also our intercession prayer team, will pray for you. आणि तुम्ही तुमच्या ज्या काही प्रार्थना विनंत्या आहेत ते व्हॉट्सअपद्वारे, फेसबुकद्वारे, मेसेंजरद्वारे तुम्ही आम्हाला पाठवू शकता, मेसेजद्वारे आम्हाला पाठवू शकता, जेणेकरून आमचं कुटुंब आणि आमचे जे प्रार्थना योद्धे आहेत ते सर्व मिळून तुमच्या सर्व प्रार्थना आणि विनंत्यासाठी निश्चितच आम्ही प्रार्थना करू. May God bless you and good night. देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देतो. गुड नाईट.